हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं कुलदीप सिंह सिद्धू ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ TSS ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਵਾਲਾ ਕਾਡਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਇਹ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 25 ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ 28 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਹੀ ਪੇਪਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ 2 ਪੇਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। क्योंकि यह पेपर भी TCS ने लिया सी, तो जो थोड़ा पेपर लेना है सब इंस्पैक्टर का, कांस्टेबल का, हैड कांस्टेबल का, वो भी TCS लै रहा पेपर। सो हो सकता है क्योंकि बॉडी तो उही है, तो क्वेश्चन उन्होंने पा चुके होंगे ऑलरेडी। पेपर तो थोड़ा बन गया, तो सारे पेपरों के इकट्ठे ही पाए होंगे। उन्होंने कहा हुण इन्नी कि इधर पा देने, इन्नी कि इधर पा देने। तो यह पेपरों तिन्हों नूं तुसीं छड्ड के नहीं जाना, जरूर करके जाना। हो सकता इन्हां दे नाल मिलदे क्वेश्चन आ जाण अपने कोल, ठीक है। सो इहदे तो बिना तुहानूं पता ही है कि मैं मैराथन वीडियो 2 आप मैराथन वीडियो पा चुके हैं, तुहाडी डिमांड ते पाईयां ने। वैसे मेरा है नहीं सी मन पाउण दा, पर तुसीं कहा भी बनाओ तो मैं बनाई है, ठीक है। एक दे विच आपां क्वेश्चन डिस्कस कीते, एक दे विच आपां कल्ले एब्रीवेशनां दे क्वेश्चन डिस्कस कीते। तो तुसीं जेकर वो वीडियो नहीं देखियां तो जरूर देखो जाके, ठीक है। सो आपां स्टार्ट करदे हां। ये प्रोफाइल है मेरा, तुसीं ऑलरेडी जाणदे हो, लोड़ नहीं वारी वारी दस्सण दी। सो पहला क्वेश्चन हैगा जिवें विच ऑफ द फॉलोइंग कीज कैन बी यूज टू डिलीट सिलैक्टेड कंटेंट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। कहना MS वर्ड दे विच कंटेंट है जिहड़ा सिलैक्टेड कंटेंट है उन्होंने डिलीट करने के लिए की वरते जाते हैं। डिलीट ते बैक स्पेस ये दोनों ही वरते जाते हैं, आपको पता है। मेन पॉइंट यह है जे इत्थे कर्सर है तो डिलीट इधरों डिलीट करूगा, पिछे जिन्होंने खिंची आउंदा हुंदा है राइट साइड तो, ठीक है। तो लैफ्ट साइड तो बैक स्पेस डिलीट करता। आपां नूं ये भी क्वेश्चन पूछया होया उन्हें भी डिलीट राइट तो करता है कि लैफ्ट तो करता है, बैक स्पेस लैफ्ट तो करता है कि राइट तो करता है। ये चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। सो फिर ये दोनों ही आंसर ने दे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसिस, डिवाइस आना सी इत्थे, फिर इसकी बड़ी बड़ी दिक्कत अपनी है ना। फॉलोइंग डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म ग्राफिक इमेजिस इनटू डिजिटल इमेजिस। ग्राफिक इमेजिस जिमें अपने कोले कोई बुक है, कोई पेज है, वो ग्राफिक इमेज प्रिंट की हुई है, तो उन्होंने असीं डिजिटल फॉर्म दे विच लैके जाना। चाहे तो फोटो खिंच लो, चाहे उन्होंने आप की कर देंगे स्कैनर द्वारा स्कैन कर लाँगे। फिर प्लॉटर आंसर नहीं है। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर का भापा है। आ देखो प्रिंटर, दोनों ये भी आउटपुट डिवाइस ने दोनों। तो MICR आपको पता है मैगनैटिक इंक करैक्टर रिकोगनीशन है, बैंकों चैक वगैरह रीड करने वरता जाता है ना। तो फिर आंसर हो गया दूसरा स्कैनर। देखो कितना सौखा क्वेश्चन है ना। यही क्वेश्चन आपको आ गया तो तुम फटे नहीं चक दोगे। हाँ, TCP होंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आप मैराथन कर चुके हैं। सो ये नाल दियां एब्रीवेशनां ने, जेकर तुसीं नहीं करियां तो यह भी देख सकते हो, ठीक है। आ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। BOIP FTP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ने, मैं दसियां होंगे ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन है कहना विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिटर दैट अलाउ द यूजर टू ओनली राइट टैक्सट। पहला तो एडिटर की हुंदा, एडिटर की हुंदा जिहदे च एडिटिंग वगैरह करते हैं, जिवें कोई वर्ड नूं आपां साइज वड्डा कर लिया, छोटा कर लिया, टैक्सट लिख ली, फोटो बना ली, है ना, रंग रुंग भर ले, बैकग्राउंड चेंज कर लिया, वो सारे एडिटर हुंदे ने। तो आपां नूं पता है कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है जिहड़ा, यह तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दे विच ही हुंदा है, मेल सर्वर हुंदा है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस है, डेटाबेस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। ये टाइप तो कर सकते हैं, बट ये आप होर भी बहुत सारिया चीज़ां एडिट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। फिर नोटपैड है, नोटपैड दे विच सिर्फ आप कल्ला लिख ही सकते हैं। जिवें आ देखो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है, मेल सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सैस DBMS है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक्सटेंशन बहुत बारी पूछा गया .doc, तो नोटपैड की .text। आ देखो ये नोटपैड है, सिर्फ 3 चीज़ां ही होंदियां ने, फाइल एडिट ते व्यू। तो ये अपना वर्ड है, वर्ड के तो कितना कुछ होंदा है, क्लिप बोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, किन्नियां टैब्स ने, इन्होंने विच हज़ारां ही फंक्शनस ने। क्लीयर है, मैं लखां कहन लगा, लखां तो चलो नहीं होने है ना, हज़ारां होणगे। सो तां करके एक राइट भी करता तो होर भी फंक्शन प्रोवाइड करता, बट नोटपैड कल्ला की है, कल्ला राइट करने लई वरत्या जांदा, ठीक है। अगला क्वेश्चन द नंबर ऑफ रोज इन एन MS Excel 2016 वर्कशीट इज। देखो Excel 2016, 19 ते 21 का कोई बड़ा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत माइनर जिहा फर्क आपां नूं दिखदा नहीं। तो मेन वड्डा डिफरेंस जे आपां देखीए 2003 ते 2007। 2007 तो बाद चाहे 10 है, चाहे 13, चाहे 16, 19 तो अजकल 21 चल रहा है। ये सारिਆਂ ਦਾ ऑलमोस्ट सेम है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ वर्ड DOC ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਾ DOCX, X लग जाता, मतलब ये PPT
ਤੇ ਇੱਥੇ PPTX ਤੇ ਇੱਥੇ XL गलत लिखता .XLS ਤੇ ਇੱਧਰ शायद मेरी फोटो ना विच आ रही हो थोड़ा दिखता नहीं होना मतलब है ना नीचे ऊपर लिखते हैं .XLSX ठीक है PPT आ भी नहीं दिख रहा होना पता नहीं मैंने लगता तुहानूं दिख रहा है कि नहीं .PPTX बस ये X लग्या X मतलब एक्सटेंडेड ते 2003 ਜਾਂ इदों पिछों तो X नहीं लगता सी इन्ना फर्क है बाकी चीज़ां सारियां ऑलमोस्ट सेम ने चाहे 16 पुछ ले चाहे 19 पुछ ले ये टेंशन च नहीं जाना भी यार 16 का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कराया सी तो 19 दे करे ने है ना तो MS Excel 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਅਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਨੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਲੋਟਸ 1 2 3 ਇਹ ਵੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਹੈ ਐਕਸਲ ਵੀ ਓਪਨ ਆਫਿਸ ਕੈਲਸ ਤੇ ਗੂਗਲ ਡਰਾਈਵ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,48,576 ਤੇ ਕਾਲਮ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 16,384 ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਪੁੱਛ ਲਈਆਂ ਹਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ 'ਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਇੱਕ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਵਰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਵਰਡ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਫੌਂਟ ਕਲਿਬਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਜ਼ 11 ਹੁੰਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਾਲਮ ਦੀ ਹਾਂ ਆਹ ਕਾਲਮ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਨਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਲਮ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਕਸਿਮਮ 63 ਕਾਲਮ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਜ ਬਣਾ ਲਓ ਲੱਖ ਬਣਾ ਲਓ 20 ਲੱਖ ਪੇਜ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਨੇਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 1 ਹੁੰਦਾ ਸਮੋਲੈਸਟ ਸਾਈਜ਼ 1 ਹੁੰਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਾਈਜ਼ 1638 ਮਿਨੀਮਮ ਜ਼ੂਮ 10% ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 500% ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪੇਜ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ पोर्ट्रेट ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜੇ ਪਾਤਾ ਉਹਨੇ 567 ਤੇ 576 ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10,48,576 ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ which of the following is required by operating system to interact with particular hardware ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ यूजर ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ operating system required by sorry which of the following is required by operating system ਹਾਂ operating system ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੋ ਬਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ operating system operating system ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੈਂਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੈਂਸਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਦਰ ਫੋਰਕਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਟਸਐਪ ਹੈ ਸਕਾਈਪ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਡਿਵਾਈਸ ਮਾਊਸ ਕੀਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਪਲ ਹੈ ਆ ਲਾਈਨਕਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੋਗੋ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਫਰਮਵੇਅਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਬਣਾਊਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣੂਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੀਕਰ ਬਣ ਗਏ JBL ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਹਨਾ JBL ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਬਣਾਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਯਾਦ ਥੋੜੀ ਰੱਖਣਗੇ ਹੈ ਨਾ
ਸੋ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਰਮਵੇਅਰ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਫਰਮਵੇਅਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਫਰਮਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਫਰਮਵੇਅਰ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੌਥਾ। ਮੈਂ ਬਾਹਲਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲੰਬੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਐਂ ਉੱਤੋਂ ਜਾਂ ਟੱਪਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਲੰਬਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆਪਣਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਯੂਨੀਵੈਕ? ਯੂਨੀਵੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨੀਐਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਐਨੀਐਕ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ। ਅਗਲਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏ ਬੂਟੇਬਲ ਡਿਸਕ? ਬੂਟੇਬਲ ਡਿਸਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿੰਡੋ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੂਟੇਬਲ CD ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੂਟੇਬਲ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬੂਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਬੂਟਿੰਗ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤਾਂ ਬੂਟੇਬਲ ਡਿਸਕ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਿਸਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਲੋਡ ਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਔਨ ਟੂ ਅ ਰੈਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੂਟੇਬਲ ਡਿਸਕ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਐਕਟਿਵ ਬੂਟ ਡਿਸਕ ਹੈ ਇਹ। ਆਹ ਵਿੰਡੋ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇਬਲ ਡਿਸਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ, ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕੰਟੇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ? ਐਸ ਤਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਟੇਨਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇਨ ਇਟ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ, CD, ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ SSD, ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਡਰਾਈਵ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਪਹਿਲੀ SSD ਹੈ। SSD ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। CD DVD ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਲਦੋ ਇਹ ਆਪ ਮੂਵ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, DVD ਜਾਂ CD ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ, ਆਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਲੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਰੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਪੁੱਛ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਕੰਟੇਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਮੂਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਰੋਮ ਵਾਲਾ, ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਵਾਲਾ। ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਿਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਰਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਇਨ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਪ੍ਰੈਸ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਸਾਈਕਲ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਰ ਓਪਨ ਟੈਬ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਐਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੈਬ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਊਜ਼ਰ 'ਤੇ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਟੈਬ, ਦੂਜੀ ਟੈਬ, ਤੀਜੀ ਟੈਬ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਛੇਵੀਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਕਰਨਾ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਜਾਈ ਗਏ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਟੈਬ ਦੱਬੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਘੁੰਮੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ N, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਲਿਓ, ਐਕਸਲ, ਵਰਡ, ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ। ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਟੈਬ ਖੋਲੂਗਾ, ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਖੋਲੂਗਾ। ਜੇ ਇਨਕੋਗਨੀਟੋ ਮੋਡ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ N। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਿਊ ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵਿੰਡੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਟਰੋਲ N ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੂਗੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟੈਬ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ T। ਜੇ ਰੀਓਪਨ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੀ ਟੈਬ ਨੂੰ, ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਿਫਟ T। ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਟੈਬ ਤੇ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਟੈਬ। ਆ ਦੇਖੋ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਤੇ ਜੰਪ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਪੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਪੇਜ ਡਾਊਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੂ ਸਾਈਕਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਓਪਨ ਟੈਬ, ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ ਟੈਬ। ਆ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਟੈਬ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ W ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੱਸ F4। ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
कंट्रोल प्लस F4 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने ने सारे ये, ठीक है जी। सो इन्ने के सफिशिएंट है, फिर इसका आंसर की हो जाऊगा पहला। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टार्ट एड्रैस ऑफ क्लास बी IP एड्रैस रेंज। ये देखो ने थोड़ा जिहा हट के पूछा, मैं पढ़ाउणा तुहानूं कोई गल नहीं, औखा नहीं हैगा। ये जिहड़े IP एड्रैस हुंदे ने है ना, आपां नूं पता है लॉजिकल एड्रैस, लॉजिकल एड्रैस इसे नूं ही आपां IP एड्रैस भी बोलते हैं। मैं कराया होया किसी वीडियो दे विच, ਇਹ मैं आंगणवाड़ी वाले पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ कराया होया। जे तुसीं कर IP एड्रैसिंग चंगी तरह देखना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ, कंप्यूटर ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने तरह के एड्रैस ਹੁੰਦੇ ਨੇ है ना। आंगणवाड़ी का पेपर आया ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 10 क्वेश्चन ਸੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ क्वेश्चन कर लिओ, नाले वो वीडियो देखो जरूर जाके। तो ਇਹ दो तरह के ਹੁੰਦੇ ਨੇ, IPv4 32 बिट का ਤੇ IPv6 128 बिट का। ਇਹਨੂੰ बोल देंगे ਆਪਾਂ 4 बाइट का, ਇਹ हो ਜਾਂਦਾ 16 बाइट का, डिवाइड बाय 8 कर देंगे, ठीक है। सो ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 32 ਬਿਟ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਘਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ ਘਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ 7000 9 ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ 4 ਵਾਰਡ ਬਣਾਤੇ 1000 ਤੋਂ 1001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ, 2001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 ਤੱਕ ਤੇ 3001 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4000 ਤੱਕ। 4 ਵਾਰਡ ਬਣ ਗਏ ਨਾ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਤੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ IP ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ A B C D ਤੇ E, 5 ਕਲਾਸਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 32 ਬਿਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ 1 2 3 4 IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ 4 ਆਕਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ 8 ਬਿਟ ਦਾ, 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 8 ਚੌਕਾ 32, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਬਿਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਨਰੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜੂ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆ ਸਕਦਾ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਐ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ IP ਐਡਰੈਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਲਵੇ ਯਾਰ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜਾ ਇਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ, ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। IP ਐਡਰੈਸ ਸਮਝਦੇ ਆ, IPv4 32 ਬਿਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ 4 ਆਕਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਡਾਟ, ਦੂਜਾ ਡਾਟ, ਤੀਜਾ ਡਾਟ, ਚੌਥਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇਕਰ ਬਾਈਨਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਬਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। 2 ਬਿਟ ਨੇ, ਜਦ ਦੋਨੇ 00 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ 01 ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ 10 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 11 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਈਨਰੀ ਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਬਾਈਨਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 1 2 4 8, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 1 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ, 8 4 12 ਤੇ 1 13, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 13। ਉਵੇਂ ਹੀ 00 1 2 4 8 4 8 ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, 2 2 1 ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੋਨੇ 0 ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ 1, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਲਾ 0 ਹੈ, 1 ਵਾਲਾ 1 ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ 1 ਵਾਲਾ 0 ਹੈ ਤੇ 2 ਵਾਲਾ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 2, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦੋਨੇ 1 ਨੇ, 2 ਤੇ 1 1, 2 ਤੇ 1 3, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 1 ਹੈ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 1 0 1 1 1 ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 2 4 8 16। ਜਿੱਥੇ 0 ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 1 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਾਂਗੇ। 4 ਤੇ 2 6 ਤੇ 1 7, 16 ਤੇ 7 23। ਇਹ ਸੀਗਾ ਡੈਸੀਮਲ ਦਾ ਬੇਸ 10 ਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਨਰੀ ਦਾ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ 1 1 1 0 1 1 2 4 8 16। ਇਹ 0 ਵਾਲਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 16 ਤੇ 4 20 ਤੇ 1 28 ਤੇ 1 29, 29 ਇਹਦਾ ਡੈਸੀਮਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ 2 ਬਿਟ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 4। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਆ ਦੇਖ 0 0 0 1 1 0 1 1। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ 0 ਸੀ, ਆ 1 ਸੀ, ਆ 2 ਸੀ, ਆ 3 ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਜੇ ਹੁਣ 3 ਬਿਟ ਹੋਣ, 3 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ 0 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੱਕ 0 1 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 1 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ 1 ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ 1 2 4 4 ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾ ਲਓ 8 16 32 64 ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 1 ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੋੜਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0। ਇੱਥੇ 1 ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਥੇ 2 ਤੇ 1 3 ਆ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, 1 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, 2 ਤੇ 1 3, ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਤੇ 1 0 ਹੈ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਜੋੜਾਂਗੇ 4, ਇਹ 4 ਤੇ 1 5, ਇਹ 4 ਤੇ 2 6, 4 ਤੇ 2 6 ਤੇ 1 7, ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਾਈਨਰੀ ਦੀਆਂ 3, ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਰੇਂਜ। ਦੇਖੋ ਬਿਟ ਸੀਗੀਆਂ 3, ਡਿਜਿਟਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ ਜਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋਗੇ 1 2 3 4 5 6 7 8, ਹੈਗੇ ਤਾਂ 8 ਨੇ, ਪਰ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ। ਤਾਂ 3 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ 3 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, 8 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੇਂਜ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਘੱਟ ਆਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਈਨਰੀ ਟੂ ਡੈਸੀਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਬਿਟ ਨੇ, 3 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਿਟਸ, ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟਸ, ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 4, ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਜੂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਤੱਕ। 3 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, ਕਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਨਗੇ 8, ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਜੂ 0 ਤੋਂ 7। 4 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 16, ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ 0 ਤੋਂ 15 ਤੱਕ। ਤੇ 5 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 32, ਤੇ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਬਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 32 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਟ ਲਵਾਂ? ਇਹ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਡ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ 5 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 32 ਅੱਖਰ 32 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਏ 32 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ 32 ਦਾ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨਾ 32 32 16 8 4 2 1 1 2 3 4 5, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 4 8 16 32। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 32। 32 ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। 5 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 32 ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਰੇਂਜ ਉਹਦੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਤੱਕ ਹੈ। ਆ 32ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 5 ਬਿਟ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ 6 ਬਿਟ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। 31 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। 31 ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ 0 1 1 1 1 1 1 2 4 8 16। ਦੇਖੋ 16 ਤੇ 4 20, 20 ਤੇ 8 28, 28 ਤੋਂ 2 30 ਤੇ 31 ਆ 31 ਬਣਦਾ। ਆ ਬਣਦਾ 32। 32 ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 6 ਬਿਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, 31 ਨੂੰ 5। ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਇੱਕ ਘੱਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬਿਟ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ 0 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ 31 ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। 6 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 100 ਨਹੀਂ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 6 64, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 63 ਤੱਕ ਰੇਂਜ। ਉਵੇਂ 7 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 7 128, ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 127 ਤੱਕ। ਤੇ 8 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਹੋ ਗਿਆ 256, ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ। ਆਹ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। 8 ਬਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟੋਟਲ 256 ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ 255 ਤੱਕ ਹੋਊਗੀ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ। ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਉਨੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ IPv4, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। IPv4 ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ 32 ਬਿਟ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਆਕਟੈਟ 8 ਬਿਟ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਵੀ 8 ਦਾ, ਤੀਜਾ ਵੀ 8 ਦਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਵੀ 8 ਦਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਟਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਟਸ ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 8 ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 32 ਬਣੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਵੀ 256, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 256 256 256। ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰੇਂਜ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ, ਤੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਰੇਂਜ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ IP ਐਡਰੈਸ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੇਂਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ IP ਐਡਰੈਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 128.4.3। ਕੀ ਇਹ ਵੈਲਿਡ IP ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਨੇ, 3 ਆਕਟੈਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਕਟੈਟ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ IP ਐਡਰੈਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ 257.56.4.67, ਕੀ ਇਹ ਵੈਲਿਡ IP ਐਡਰੈਸ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਆਕਟੈਟ 4 ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾ ਆਕਟੈਟ, ਦੂਜਾ ਆਕਟੈਟ, ਤੀਜਾ ਆਕਟੈਟ ਤੇ ਚੌਥਾ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ IP ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਵੈਲਿਡ IP ਐਡਰੈਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਏ ਵੈਲਿਡ IP ਐਡਰੈਸ, ਕੀ ਇਹ ਵੈਲਿਡ IP ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਵੀ IP ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਟੇਕ ਆਕਟੈਟ 4 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਮਿਸਟੇਕ 32.6.5.4। ਤਾਂ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੋਟ ਏ IP ਐਡਰੈਸ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 64-12-4-2, ਇਹ ਵੀ IP ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਡਾਟ ਹੀ ਆਊਗਾ ਇਕੱਲਾ। ਤਾਂ ਵੈਲਿਡ IP ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀਏ 12.4.6.5, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ IP ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ 0.0.0.0, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਵੈਲਿਡ IP ਐਡਰੈਸ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 7ਵਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਦਈਏ 255.255.255.255, ਆਕਟੈਟ ਤਾਂ 4 ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਆਕਟੈਟ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਵੈਲਿਡ IP ਐਡਰੈਸ। ਕਿਉਂ ਵੈਲਿਡ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 0 ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਾਲਟ ਰਾਊਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਟਿੰਗ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕੇਟਸ ਨੂੰ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਰੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਸਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਉਹ 0 ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਯੂਨੀਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਮਲਟੀਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਡ IP ਐਡਰੈਸ ਨੇ। ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਕਟੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਡੈਸੀਮਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ। IP ਐਡਰੈਸ IPv4 ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ? ਡਾਟਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਨੇ? ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਈਨਰੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਉਸਨੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। A ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ B, C ਤੇ D ਤੇ E। A ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 01 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 126 ਤੱਕ। ਪਹਿਲਾ ਆਕਟੈਟ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ ਜਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਟ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। 0 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਰੇਂਜ ਦੇ, ਤਾਂ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 126 ਤੱਕ। ਦੂਸਰਾ 128 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 191 ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂ 127 ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? 127 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੂਪ ਬੈਕ ਵਾਸਤੇ। ਲੂਪ ਬੈਕ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੂਪ ਬੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਮੇਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 00 ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, 255 ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 127 ਵਾਲਾ ਲੂਪ ਬੈਕ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ 128 ਤੋਂ 191, ਸੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ 192 ਤੋਂ 223, ਡੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ 224 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 239 ਤੇ ਈ ਕਲਾਸ ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੈ 240 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 255 ਤੱਕ, 254 ਤੱਕ। 255 ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ ਇਹੀ ਐਡਰੈਸਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ IP ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਲਟੀਕਾਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ 00 ਹੈ ਡਿਫਾਲਟ ਰੂਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। 127 ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫॉर ਲੂਪ ਬੈਕ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਬੀ ਕਲਾਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 128.255.255 ਹੈ ਨਾ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਐਡਰੈਸ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਵਿਚਲਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ 128 ਤੋਂ, ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ 191 ਤੱਕ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 128.0.0.0। ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੂਗਾ ਇਹ 128.0.0.1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 128.0.0.2 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਂ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਜਦ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ 128.0.0.255, 255 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 128.0.1.0, ਫਿਰ 1.0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਫਿਰ ਚੱਲੂਗਾ 255 ਤੱਕ। ਜਿਹਨੂੰ 255 ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਂ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 255 ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਊ ਚਲੋ ਚਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਲਾਸਟ 128ਵੇਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ 128 ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਇੱਥੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 129.0.0.0। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਉਵੇਂ ਘੁੰਮੂਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ A ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਜੋਬ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਪਊਗੀ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਔਖਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਉਹ ਡਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਡਰ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਊਗਾ ਹੀ ਡਰਾਊਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਜਾਓ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵੇਰੇ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਛੇੜ ਜੇ ਲਏ ਕੁੱਤੇ, ਮੈਂ ਐਂ ਜੇ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ 7-8 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਂਟੀ ਹੋਰੇ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਛੁਡਾਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਮਿੱਤਰਾ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕੁੱਤੇ ਹੁਣ, ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਭੱਜ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਲਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਡਰ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਲੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਊਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਡਰ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਔਖਾ ਸੀ ਪਰ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਕਸਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਮੈਥ ਦਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ 1/A ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਟਾ 1/B ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ 1/A ਅਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਗੁਣਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, B/1 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਉਹੀ ਲੌਜਿਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗੂਗਾ। 500/100/5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਿਖ ਦਈਏ 500/1 ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ 500/1 ਤਾਂ 500 ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਣਾ 5 ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। 5/100 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਯਾਰ, ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। 500/,
ये वॉर्ड मास वाले तरीके नाल चलदा हुंदा है ना। हाँ 500 बटा 100 बटा 5 तो 500 बटा 100 ही रह जू। ये सॉरी मैं ब्रैकेट ब्रूट पाउणी भुल गया, इत्थे पता नहीं कोई गड़बड़ है, ऐं जे होना कुछ। तो आ ये बटे है तो ही आंसर सही आऊगा। 500 बटा 100 ही रह जूगा। तो जिहड़ा 5 बटा 1 है ये हो जूगा 1 बटा 5। देखो 100 नाल आ कट गया, ये आ कट गया, तो आंसर आ गया था 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो यदा डी आंसर है, चौथा आंसर है। क्लीयर हुई गल? इस तरह ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा जिहा इनकंप्लीट है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पैशलाइज्ड ग्राफिक प्रोसैसिंग यूनिट। कहना स्पैशलाइज्ड ग्राफिक प्रोसैसिंग यूनिट किहड़ा हुंदा है? ALU नहीं हुंदा, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट नहीं हुंदा, स्ट्रीमिंग यूनिट नहीं हुंदा। तो कट्टना यार नहीं हुंदा, ठीक क्यों ला रहे हैं आप? ग्राफिक प्रोसैसिंग यूनिट का आंसर है। ठीक है, CPU हुंदा सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, GPU हुंदा ग्राफिक प्रोसैसिंग यूनिट, TPU भी हुंदा एक टेंसर प्रोसैसिंग यूनिट, एक FPU हुंदा फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट है ना। तो फिर इसका आंसर की हो जाएगा दूसरा। अगला, फाइल क्रिएटेड इन MS पावरपॉइंट 2016 दैट हैव डिफॉल्ट एक्सटेंशन। PPT नहीं हुंदी, 2003 च हुंदी है। PPT XT भी नहीं हुंदा, PPT PXT नहीं हुंदा, PPTX बड़े अखरां च पाया। ये आप देखिया या नहीं, ऑड जा लगता। PPTX हुंदा है, मैं दस चुकिया ऑलरेडी है ना। तो तीसरा आंसर है। अगला 15वां, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल मैन्यू ऑप्शंस इन MS वर्ड 2016 यूज टू क्रिएट ए ब्लैंक फाइल। कहता फाइल मैन्यू दे विच जाके MS वर्ड 2016 दे विच ब्लैंक फाइल किवें क्रिएट करते हैं आप? MS 16 दे विच जाने ना आप, तो जे आप न्यू तो दब दईए तो उत्थे पुछ लैंदा हुंदा ब्लैंक फाइल। तो फिर आंसर इहदा की हो जाऊगा? चौथा। प्रिंट दे नाल नहीं नवी फाइल बनती, सेव एज दे नाल भी नहीं बनती, ओपन नाल भी नहीं बनती। ओपन आ सीगा, सेव एज थले होगा, प्रिंट थले होगा। तो आंसर बड़ा सौखा क्वेश्चन है ना, ये तो बनता नहीं वैसे ये पाना। चल पा तो कोई गल नहीं, फिर अपन तो फायदा ही आ, पर ये सिली मिसटेक होने के चांस ज़्यादा होंगे क्योंकि अपन सौखा लगता। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट्स नहीं आऊगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड गूगल क्रोम टू क्लोज द करंट एक्टिव टैब। करंट टैब लाने के लिए एक नवी ऐड करने के लिए कंट्रोल T पढ़िया सी आपां, ते क्लोज करने के लिए कंट्रोल W सीगा कि ऑल्ट W? कंट्रोल W सी है ना। क्लोज करने के लिए इत्थे जे सीगा किते आपां पढ़िया सी कंट्रोल W या कंट्रोल F4 भी सीगा। ठीक है, नवी टैब के लिए आपां पढ़ लिया सी कंट्रोल T, ते नवी विंडो के लिए कंट्रोल N, ते इनकॉग्निटो मोड के लिए कंट्रोल शिफ्ट N, ते पिछली रीओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट T। ठीक है, फिर पहला आंसर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस कीप ट्रैक ऑफ एवरी, इत्थे भी ऐसे नहीं लगनी कीप्स ट्रैक एवरी मैमरी लोकेशन दैट इज आइदर असाइन टू सम प्रोसैस और इज फ्री। कहता ऑपरेटिंग सिस्टम का किहड़ा फंक्शन मैमरी लोकेशन नूं ट्रेस करता, चाहे वह मैमरी एलोकेट की है चाहे वह फ्री है। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट भी नहीं है, प्रोसैस मैनेजमेंट नहीं है, फाइल एंड डिस्क मैनेजमेंट तो मैमरी मैनेजमेंट चो हो सकता। आप देख लें मैमरी मैनेजमेंट, एन ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट्स कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एलोकेट स्पेस टू डिफरेंट प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन ए कंप्यूटर। तो कहना है कंप्यूटर दे विच जिहड़ी स्पेस इंस्टॉल्ड है उहदे बारे जानकारी रखता। बूटिंग हुंदा है, कंप्यूटर नूं स्टार्ट करना, वो वाली इनफॉर्मेशन स्टोर करूगा। सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, फाइलों ते रीड राइट ते एग्जीक्यूट दी परमिशनां देनियां है ना। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन, किसी प्रोग्राम नूं लोड करना ते एग्जीक्यूट करना। ड्राइव एंड डिस्क मैनेजमेंट, उहदे विच उही स्पेस नूं डिवाइड करना CDE ड्राइव दे विच ते उहनां नूं मैनेज करना। डिवाइस कंट्रोल दे विच इनपुट आउटपुट डिवाइस नूं मेनटेन करना। यूजर कंट्रोल दे विच GUI हो गया, CLI यूजर इंटरफेस बारे जानकारी रखना। प्रोसैस मैनेजमेंट दे विच एक प्रोग्राम दे विच बहुत सारियां प्रोसैस हो सकदियां ने, किहड़ी प्रोसैस वेटिंग स्टेट दे विच है, किहड़ी प्रोसैस एग्जीक्यूट कर रही है, किहड़ी नूं इनपुट आउटपुट चाहिदा, वो प्रोसैस मैनेजमेंट दे विच। फाइल मैनेजमेंट दे विच फाइलां किवें मैनेज करनियां, किवें डायरैक्टरी दे विच फाइलां आउंदियां ने, किवें 1 लैवल 2 लैवल ट्री लैवल ग्राफ लैवल डायरैक्टरीआं हुंदियां ने, वो सारियां इहदे च आ जांदियां। एक आपां ओपन काउंट पढ़िया सी, फाइल ते टैग पढ़े सी है ना, तुहानूं याद होऊगा। एक आपां फ्लैग पढ़े सी, फ्लैग दे विच M फाइल, D ते डायरैक्टरी हो सकदी है, M ते माउंटड ते एक सीगा L लिंकड, 3 आपां टैग पढ़े सो सारा फाइल मैनेजमेंट दे। शेड्यूलिंग ऑफ रिसोर्स एंड जॉब, इहदे विच ਉਹ शेड्यूलिंग करनी कि रिसोर्स किहड़ा किहड़े नूं मिल सकदा। प्रिंटर
10 ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈਏ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਮਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ, A ਜਾਂ N ਇਜ਼ ਏ ਕੰਪੈਕਟ ਐਂਡ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਆਫ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਰਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੈਕਬੁੱਕ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਪਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਬੁੱਕ ਹੈ। ਮੈਕ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਇੰਟੋਸ਼। ਤੇ ਬੁੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੀ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਲਾ ਜਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਕਬੁੱਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੇ, ਸਾਈਜ਼ ਘਟ ਗਏ ਹਨਾ। ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੋਸਟਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੀਟੈਕ ਐਮਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, MCA BCA MSc ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। C ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਇਹ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਡ ਇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਾਈਲਰ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲਰ। ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ, ਕੰਪਾਈਲਰ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਤੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੋ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਂਬਲਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਲੋ ਲੈਵਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੇਮੈਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਸ਼ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਰੈਸਪੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਬਟ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੌਣ ਖਰੀਦੂਗਾ? ਕਲੀਅਰ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਭਰਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੇ 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਫੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰ। ਸੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਫ੍ਰੀ ਦੇਊਂਗਾ ਨੋਟਸ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਚੱਲੂਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਹਿਸਟਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਪੋਲਿਟੀ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹਜੇ, ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਜੁੜਨਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ, ਮਾਈਕ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹਰਡਲਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੂਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਿੰਨੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਟਰ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਯਾਰ ਬਚ ਗਈ ਨਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੈ ਲਗੇ, ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੋਡ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਓਪਨ ਸੋਰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੋਰਸ ਓਪਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਸੋਰਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਂਡਰੋਇਡ ਹੈ, ਐਂਡਰੋਇਡ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਦਾ ਕੋਡ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਢਾਬਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾਓ ਰੈਸਪੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਨੋਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੈ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜੇ, ਉਹ ਨੋਟਸਾਂ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਇਰੇਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਕਾਪੀ ਕਰਨਗੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੇਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੇਡ ਦੇ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਨੇ? ਅਪਾਚੇ HTTP ਵੈਬ ਸਰਵਰ, GNU ਕੰਪਾਈਲਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੂਡਲ, ਓਪਨ ਆਫਿਸ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਲਿਬਰੇ ਆਫਿਸ, PHP, ਅਪਾਚੇ ਸਰਵਰ ਤੇ ਗਿੰਪ, ਸਟਾਰ ਆਫਿਸ ਤੇ ਓਪਨ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹੜੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਨੇ? ਲਾਈਨਿਕਸ ਓਪਨ ਸੋਰਸ, Ubuntu, K12, Debian, Fedora, FreeDOS, ਐਂਡਰੋਇਡ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਈਨਿਕਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਵੀ ਕੁਛ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਜ, ਇਹ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ FreeDOS ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਚੱਕੋ ਕੋਡ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਸਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਪਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਐਜ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਮ, ਮੋਜ਼ਿਲਾ ਫਾਇਰਫੌਕਸ, ਅਪੇਰਾ, ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਮਿਡੋਰੀ, ਡੋਲਫਿਨ, ਸਵਿਫਟ, ਕੋਪਜਿਲਾ ਤੇ ਵੈਬ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋ, ਅਡੋਬ ਫਲੈਸ਼ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕਾਈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਨਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਕਓਐਸ। ਬਿਨਰਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਪ 7 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਰਾਰ ਫਾਈਲਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੌਥਾ। ਕਿਹੜਾ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਗਾ? ਲਾਈਨਿਕਸ। ਯੂਨਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, iOS ਐਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿੰਡੋ NT, XP, 10 ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਸੀਡਰ ਏ ਲੈਨ ਵਿਚ ਫੋਲੋਜ਼ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਪੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਇੱਕ ਲੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, 5 ਨੋਡ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ 4 ਨੋਡ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਪਾਥ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਪਾਥ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਟਪੋਲੋਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫਿਰ? ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਫ ਦੇਅਰ ਆਰ 10 ਨੋਡਸ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ, ਨੋਡ 1, ਨੋਡ 2, ਨੋਡ 3 ਤੇ ਨੋਡ 4। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ, ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਿੰਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਕਸ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ, ਲਿੰਕਸ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਿੰਕਸ ਜਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ 10 ਦੇ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੋਡ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੋਡ ਨੇ। 4 ਤੇ 5 ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 4 ਨੋਡ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 1 2 3 ਤੇ 3 4 ਤੇ 5 ਤੇ 1 6। ਦੇਖੋ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਪਹਿਲਾ ਲਿੰਕ, ਦੂਜਾ ਲਿੰਕ, ਤੀਜਾ ਲਿੰਕ, ਚੌਥਾ ਲਿੰਕ, ਪੰਜਵਾਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਛੇਵਾਂ ਲਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੱਧੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। n × n-1/2। ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 4। 4 ਗੁਣਾ 4 ਘਟਾਓ 1 ਬਟਾ 2 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 4 ਗੁਣਾ 3 ਬਟਾ 2। 2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 3 ਦੂਣੀ 6। ਆਪਾਂ ਵੀ 6 ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੋਡ ਨੇ। 5 ਗੁਣਾ 5 ਘਟਾਓ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 4 ਬਟੇ 2 ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2। 5 ਦੂਣੀ 10। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਹੈਗੇ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10 ਪੂਰੇ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ 10 ਡਿਵਾਈਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ। 10 ਨੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲਿੰਕ ਲੱਗਣਗੇ? ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ 10 ਘਟਾਓ 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 9 ਬਟਾ 2। 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 9 5 45 ਪਿਆ ਨਾ, ਪੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਸ਼ ਟਪੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲਿੰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? n × n-1/2। ਸੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕਾਡਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਛੇਤੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ VOIP ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸਲ, ਵਰਡ, ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ ਟੈਬਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।